ಅನಿಲ್ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರ 59ನೇ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬ. ಅನಿಲ್ ಪಾಟೀಲ್ ಓರ್ವ ಚತುರ ರಾಜಕಾರಣಿ. ಶಾಸಕ ಗಣೇಶ್ ಹುಕ್ಕೇರಿ. ಹಿರಿಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮುಖಂಡರಾದ ಅನಿಲ್ ಪಾಟೀಲ್ ಓರ್ವ ಚತುರ ರಾಜಕಾರಣಿಯಾಗಿದ್ದು, ರಾಜಕೀಯ ಚಾಣಕ್ಯರಾಗಿರುವ ಅವರ ರಾಜಕೀಯ ಅನುಭವ ನಮಗೆಲ್ಲ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಶಾಸಕ ಗಣೇಶ್ ಹುಕ್ಕೇರಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಚಂದೂರು ಗ್ರಾಮದ ಚಂದ್ರೇಶ್ವರ ಸಭಾಭವನದಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮುಖಂಡ, ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅನಿಲ್ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರ 59ನೇ ಜನ್ಮದಿನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಅನಿಲ್ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರ ಬಳಿ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಪ್ರಕಾಶ್ ಹುಕ್ಕೇರಿಯವರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅಗಾಧವಾದ ಅನುಭವವಿದೆ. ನನ್ನ ಹಾಗೂ ತಂದೆ ಪ್ರಕಾಶ್ ಹುಕ್ಕೇರಿಯವರ ರಾಜಕೀಯ ಏಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಅನಿಲ್ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರ ಪಾತ್ರ ಬಹು ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ಅವರಿಗೆ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಭವಿಷ್ಯವಿದೆ. ಚಂದೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತವನ್ನು ಸತತವಾಗಿ 20 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ತಮ್ಮ ಹಿಡಿತದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಗ್ರಾಮವನ್ನು ಮಾದರಿಯನ್ನಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದಲ್ಲದೆ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಚಂದೂರು ಟಾಕ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣದಲ್ಲಿ ಅವರ ಪಾತ್ರವು ಬಹುಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ ಎಂದರು. ಸಾಮಾನ್ಯ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಸದಸ್ಯರಾಗಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಪ್ರಕಾಶ್ ಹುಕ್ಕೇರಿ ಸಾಹೇಬರು ಮಣಿ ಯಾರೇ ಮಾಡಿದಾರ ಅದು ಅನಿಲ್ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರು ಮಾಡಿದಂತ ನಾವೊಂದು ಹೆಮ್ಮೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ. फक्त वाढदिवस निमित्त मी केक सादर करायला मी आलो नाही. मी विशेष बेळगावला जात होतो. मालक मला सांगितलं 4:30 वाजता असं पाटील साहेबांचा वाढदिवस आहे. मी सकाळी पण पाटील साहेब काय बघितलं म्हणजे सकाळपासून आरोग्यमध्ये जैन समाजाचा कार्यक्रम होतो तिथं होतो. मी गडवार पाटील आपले गडवारकर त्यांनी आम्ही सोबत होतो. आमचं हे वाढदिवस कधी होणार म्हणजे आपलं चंदूर टाकळी ब्रिजचं उद्घाटन सन्माननीय मुख्यमंत्री प्रकाश यांना संदीप जारकिहोळी सगळं असताना त्याच निमित्त आम्ही तुमचं केक कट करून त्या दिवशी आम्ही वाढदिवस साजरा करतो म्हणून आपल्या सर्वांच्या समोर मी सांगता. आज विशेष या भागात म्हणजे मी प्रकाश आणि आम्ही दोघं या कुटुंबाचं आम्ही या भागात एक सेवा असू दे ती आपलं एक कुटुंब म्हणून आम्ही या भागात ಸೇವಾ करत आहे. ಯಾವ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಯೋಜನೆಗಳು ಬರ್ತಾವೆ, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಇರ್ಬೋದು, ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಇರ್ಬೋದು, ಏನು ಬರ್ತಾವೆ ಇವತ್ತು ಹೇಳಿ ಎರಡೂದಾಗ 30 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಇವತ್ತು ಬರ್ತಾನೆ. ಈ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಮೇಲೆ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ काय व्यवसाय ಬರ್ತದ येताना आता मी ब्रिज कम गॅरेजवरून जाऊ. एक नंबर ಅಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರಕಾಶನ. ನಾವು ಕೂಡಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ರೈತರಿಗೆ ಹೋಗು ಬರುವಂಥದ್ದು ತೊಂದರೆ ಆಗಬಾರ್ದು. ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಕೂಡ 35 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿದಾಗ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿ ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಅನಿಲ್ ಪಾಟೀಲ್ ನಾವು ಸಾವುಕಾರ ಬಂದಿದ್ರು. ಇವರು ಸಾವುಕಾರ ಕೊಡಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರು. ಸಾವುಕಾರ ಸಭೆ ತೆಗಿತಿ ಈ ಅದೆಲ್ಲ ನಾನು ಕೇಳಬೇಡ. ಆ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ರಸ್ತಾ ಮುಗಿಸಿ ನಾನು ಬಂದು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಅವರ ಪಾಟೀಲ್ म्हणजे ಅಷ್ಟು ಒಂದು ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಒಂದೊಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಕೊಟ್ಮೇಲೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಈ ಭಾಗದಾಗ ರೈತರು ಇವತ್ತು ಸೌಲಭ್ಯ ಇರ್ಬೋದು, ರೈತರು ಯಾವ್ಯಾವ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ನೀರಾವರಿ ಇರ್ಬೋದು, ಏನೇನು ಸಾಧ್ಯತೆ ನಾ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಾಶನ ಹುಕ್ಕೇರಿ ಭಾಗದಾಗ ತಂದು ಕೊಡುವಂಥ ಒಂದು ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಕೂಡ ಅನಿಲ್ ಪಾಟೀಲ್ ಎಷ್ಟು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಅಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿ ಐತಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಮೇಲೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದೊಂದು ಕುಟುಂಬ ತಿಳ್ಕೊಂಡ ಮೇಲೆ ನಾ ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳಿದಾರೆ ಪ್ರಕಾಶನ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಿಟಿ ಬಂದ್ರು ನಾ ಎಲ್ಲರೂ ಸಂಭಾಳಿಸಿ ಒಂದು ವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಒಂದು ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರು ತಿಳ್ಕೊಂಡ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿ ಒಂದು ಮುಂದಿನ ಭವಿಷ್ಯ ಯಾಕೆ ಈ ರಾಜಕೀಯದಾಗ ಬರೋ ಉದ್ದೇಶ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಇವತ್ತು ಹುಡುಗರು ಕೂತಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ಇವ್ರ ಭವಿಷ್ಯ ನಾಳೆ ನಾವು ಏನಂತ ಒಂದು ದೇವರು ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಇವ್ರ ಭವಿಷ್ಯ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿ ಮಾಡಕ ನಾವು ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಸೇವಾ ಮಾಡಕ ಇವತ್ತ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ ಇವತ್ತ चंदूर टाकली पूल आಗೋದು ಕೂಡ ಬಂದಿದೆ. ಇದನ್ನ या भागात पूल असू दे, येणारा शेतकऱ्यांचा असू दे आणि संपर्क विशेष म्हणजे कर्नाटक आणि महाराष्ट्राचं आज काय एक सीमा प्रश्न असू दे आणि एक जो संपर्क ह्या भागात दोन्ही भागात असं विशेष म्हणजे आपली बहिणी पण तिकडे जाते, तिकडची पण बहीण आमच्या या भागात ह्या भागात म्हणजे एक संबंध म्हणजे एक संबंध आहे. बहिणी तुमचं कुठलं गाव? वैदिकचं पण गाव शिरोळ आहे आणि एक संपर्क राहिल्यामुळं एक नातं जुळते. आणि पाटील साहेब सांगितल्यासारखं मी आदरणीय मुख्यमंत्री उपमुख्यमंत्री महाराष्ट्राचा आपण सर्वांनी आपणच जाऊया. पवार साहेबांना पण मला बोलवायचं फार इच्छा आहे. त्यांना पण एक कार्यक्रम घेऊन चंदूरमध्ये तुमच्याच घरात एक जेवणाचा कार्यक्रम घेऊन ते पुलाचं ओपनिंग काम करूया म्हणून मी आपल्या सर्वांना म्हणजे मनापासून सांगतो.
आणि तेव्हा प्रॉब्लेम पण सेलिब्रेट करतो कार्यक्रम. तसंच सोसायटी जागा वगैरे सोसायटीला एक जागा बघा. आम्हाला CM साहेब परवा 50 कोटी निधी डेव्हलपमेंटसाठी त्या भागात जागा आहे. त्याला निधी पहिला एस्टिमेट ಮಾಡಿ 50 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ ಮಾಡಿ ಮೊದಲು ಫಸ್ಟ್ ಕಂತಾಗಿ 25 ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಬಳಿಕ ಬ್ಲಾಕ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅನಿಲ್ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ ಎಂಎಲ್ಸಿ ಪ್ರಕಾಶ್ ಹುಕ್ಕೇರಿ ಹಾಗೂ ಶಾಸಕರಾದ ಗಣೇಶ್ ಹುಕ್ಕೇರಿಯವರ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ಕಳೆದ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ಜನರ ಸೇವೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ಚಂದೂರು ಜನರ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ಕಳೆದ 20 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಆಡಳಿತವನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಜನರ ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸಕ್ಕೆ ಯಾವತ್ತೂ ನಾನು ಚಿರಋಣಿಯಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಉಸಿರು ಇರುವ ತನಕ ಜನಸೇವೆಗಾಗಿ ಮುಡಿಪಾಗಿರುವೆ ಎಂದರು. जी साथ मिळाली ते आमचे नेते माननीय आमदार प्रकाश हुक्केरी व आमचे आवडते आमदार गणेश हुक्केरी. ज्या चंदूर गावात आम्ही 2005 साली पहिल्यांदा ग्रामपंचायत इलेक्शन लढवली त्यावेळेला फक्त मला 5 सीटा लढवायलाच चान्स मिळाला, कारण सगळं पॅनल सुद्धा आमचं चाललं होतं. त्या परिस्थितीमध्ये आम्ही आमच्या 5 सीटा निवडून आणल्यानंतर पुढच्या 2 वर्षात अध्यक्ष व्हायचं ते आम्ही करून दाखवलं, कारण पुढचे लोक आमचेच होते. त्यांच्यातून 3 लोक आम्हाला मिळाले व त्यानंतर मी 2007 साली सप्टेंबर महिन्यामध्ये पहिल्यांदा चंदूर गावचा सरपंच झालो. सरपंच झाल्यानंतर त्या सरपंच होण्याच्या भूमिकेमध्ये जास्तीत जास्त योगदान आमच्या साहेबांचं होतं आणि त्यामुळं मी पहिल्यांदा चंदूर गावचा सरपंच झाल्यानंतर त्यावेळेला 2005 साली चंदूरचा म्हणजे या भागात महापूर आला होता आणि आमचे साहेब त्यावेळेला APMC मिनिस्टर होते. APMC मिनिस्टर असताना देशामध्ये मनमोहन सिंगांचं सरकार होतं व त्या ह्याच्यामध्ये ज्या आमच्या लोकांची घरं म्हणजे पाण्याखाली गेली होती त्यावेळेला आम्हाला साहेबांनी 140 घरं दिली होती आणि ती 140 घरं आम्ही निर्मिती केंद्रामार्फत सगळ्यांना पहिल्यांदा आम्ही बांधून दिली. त्या जोरावरच मी 2010 साली आमचं संपूर्ण पॅनल चंदूरमध्ये निवडून आणू शकलो आणि एखादी सत्ता तिथून सुरुवात झाली. एखादी सत्ता सुरुवात झाल्यानंतर त्यानंतर लगेच तालुका पंचायत जिल्हा पंचायत इलेक्शन लागलं. साहेब आमच्या इथं जिल्हा परिषदला राहिले आणि मोठ्या साहेबांनी आम्हाला आग्रह केला की येडूरची तालुका पंचायतची जी तुम्ही लढवायचं. आमचं त्या मतदारसंघात मत नसताना सुद्धा आम्ही आमची सीट दिली व ती सीट आम्ही गणेशांच्या ह्याच्याकडून आमची सीट फक्त 4 मताने निवडून आली, पण ती आम्ही सीट जिंकली. हे महत्वाचे. आणि त्या सगळ्या ह्याच्यावर होत असताना साहेबांनी मला त्यावेळेला एक मोठी जबाबदारी दिली की सदरगाव ब्लॉक मतदारसंघाचं त्यांनी मला सदरगाव ब्लॉक काँग्रेसचं त्यांनी अध्यक्ष केलं आणि ते फक्त एकनिष्ठ असं समजून त्यांचा एक पाईक म्हणून मी जे काम केलं त्याचे त्यांनी पोट होते म्हणून त्यांनी मला त्यावेळेला सदरगाव ब्लॉक काँग्रेसचा अध्यक्ष केलं. अजूनही मी 15 वर्ष झालं सदरगाव ब्लॉक काँग्रेसचा अध्यक्ष आहे ते साहेबांच्या कृपेमुळे. आणि त्याच्यानंतर मला वाटतंय परत एकदा म्हणजे 2.5 वर्षाचा टर्न झाला. पहिल्या 2.5 वर्षामध्ये आमची सत्ता होती ओबीसीचं आरक्षण होतं. ओबीसी झाल्यानंतर परत जनरल आलं. जनरल आल्यावर सुद्धा परत साहेब काय म्हणले आणि तूच म्हणजे गावचा अध्यक्ष व्हायचा. त्यावेळेस सुद्धा आम्ही म्हणजे 2012 त्याच्यानंतर 2015 पर्यंत मी अध्यक्ष झालो. अध्यक्ष झाल्यानंतर आणि परत 2015ला इलेक्शन लागली. 2015च्या इलेक्शन मध्ये सुद्धा आमचं पॅनल अगदी भरघोस मताने निवडून आलं आणि त्यावेळेला लेडीज आरक्षण आलं. लेडीज आरक्षण आल्यानंतर आमच्या धर्मपत्नी वैशाली पाटील ह्या 5 वर्षे चंदूर गावच्या सरपंच होत्या आणि 5 वर्षे त्याच्या अगोदर येडूर तालुका पंचायतच्या सदस्य होत्या. कारण हे मला असं का सांगावं वाटतं की बरीच चुरस या चंदूर गावच्या राजकारणामध्ये झाली आणि प्रत्येकांचं एक फोडून काढायला आम्हाला 20 वर्षे लागली. आणि आज आमचं स्टेजवर जे आमचं सगळं मंडळ दिसतंय गावात एका बाजूला असल्यासारखं आहे. आणि त्याची पोच म्हणजे काय 2023 साली जे PTPचं इलेक्शन झालं त्या इलेक्शन मध्ये साहेबांनी मदत केली, मोठ्या साहेबांनी मदत केली, प्रभाकर अण्णांनी मदत केली. मदत करत असताना 100 वर्षाची सत्ता त्या सोसायटीमधून आम्ही खेचून आणून 9 आमचे उमेदवार त्या निवडून आणले आणि 9 उमेदवार निवडून आम्ही त्यावेळेला सिद्धूमधून चेअरमन केलं, युवराज पाटलांना व्हाईस चेअरमन केलं आणि आज ही संस्था चांगल्या पद्धतीने आम्ही चालवलं. विरोधकांनी परत त्याचा आव्हान त्यांनी जवळजवळ 4-5 कोटी डिपॉझिट काढून नेलं तरी सुद्धा आज आम्ही शेतकऱ्यांचं त्यांचं व्यवस्थित करून देऊन त्यांची असलेली रक्कम व्यवस्थित पोच करायला लागलोय आणि त्याचं सगळं श्रेय सिद्धूमधून त्या चांगल्या
पद्धतीनं त्या सोसायटीत लक्ष देऊन, युवराज पाटील चांगल्या पद्धतीने सोसायटी लक्ष देऊन आणि त्यांचे असणारे सर्व आमचे संचालक यांनी सुद्धा चांगल्या ह्याला त्यात काम करून आज ती संस्था चांगल्या ह्याला नावावर पडलेली आहे. आणि आता साहेबांनी जे त्या संस्थेला थोडा निधी देतो म्हणून सांगितलं, तो निधी साहेब नक्की देणार, याच्यात काय वाद नाही. कारण माझी संस्था मी ज्यावेळेस तयार केलं त्यावेळेला मला माहीत सुद्धा नव्हतं, पण आणि तू एक सोसायटी कर म्हणलं, साहेबांनी सगळं सांगितलं. मला 2012 साली मी माझी स्वतःची सोसायटी तयार करून घेतली. 2005 साली साहेब पहिल्यांदा मंत्री झाल्यानंतर आम्ही चंद्रेश्वर क्रेडिट कोऑपरेटिव्ह सोसायटी स्थापन केली. स्वतः साहेबांच्या आमच्या सोसायटीच्या उद्घाटनाला होते. साहेब आमची संस्था चांगल्या नावावर बोल आहे. जवळजवळ 10 ते 12 कोटी रुपयाचे आणि जवळजवळ 4 ते 5 कोटी कर्ज आम्ही लोकांना दिले आणि आज जवळजवळ 1 कोटीची बिल्डिंग त्याचं आता आम्ही बांधकाम चालू केलं आहे. कारण ह्या संस्थेमध्ये चंद्रकांत पाटील असू दे, शशिकांत पाटील असू दे, विष्णू पाटील असू दे, यांनी चांगल्या पद्धतीनं काम त्या सोसायटीमध्ये केलेलं आहे. आणि हे करत असताना साहेब तुम्ही आमच्या प्रत्येक गोष्टीला जी आम्ही समस्या तुमच्याकडे घेऊन आलो, कारण डॉक्टरकडे गेल्यानंतर कुठला आजार झाला म्हणून कुठल्याही डिसिजनचे डॉक्टर तसं प्रत्येक वेळेला तुम्ही आम्हाला स्पंदन करून आमच्या लोकांच्या समस्या, आम्ही आमच्या गावचा रस्ता मंजूर करून दिला, गावातल्या गटारी परत पेव्हिंग ब्लॉक आम्हाला तुम्ही सगळ्यात पहिल्यांदा स्वच्छकरण दिला, सुवर्णकरण दिला, निर्मलकरण दिला, जलकरण दिला, जल निर्मलकरण दिला, परत आता जेजेम सुद्धा तुम्ही मंजूर करून दिला. ह्या सगळ्या योजना तुम्ही आम्हाला दिला. प्रत्येक गावातील देवस्थान तुम्ही जवळजवळ सगळ्या देवस्थान उजेडावर झाले आणि प्रत्येक समाजाला सुद्धा तुम्ही समुदाय होऊन बांधून दिले. आणि हे सगळं करत असताना मला आनंद वाटतोय की साहेबांच्याकडे गेल्यानंतर काम होत आहे आणि आम्ही सतत कुठेही जाऊ दे, जाता येता एक्समध्ये आमची व्हिजिटच असतात. साहेब आम्हाला हे पाहिजे ते पाहिजे, लगेच साहेब आम्हाला आज आहे किंवा उद्या आहे असं सांगून त्याचं काम, त्याच्या कामाची पोचपावती साहेब करून देणार. आता आमच्या देसाई सरकार साहेबला सरकार बरंच काम अजून एवढं राहिलं आहे. परवा तुमच्या पंतप्रधान सडक योजनेमध्ये आमच्या चंद्रप्रकाशनं येडूर चव्हाण दिलेला नांदला रस्ता साहेबांनी मंजूर केला, तुम्हाला माहिती सांगतो. आणि त्याच्यानंतर जे आता आमच्या गोपाळ धनगरांची मागणी आहे की आमच्या SC हॉस्टेल पासून येडूरवाडीतून याच्यापर्यंत लक्ष्मी मंदिरापर्यंत खाल्ला रस्ता सुद्धा पंतप्रधान सडक योजनेमधून साहेबांना त्यांनी मंजूर करून दिला आहे. आणि दरम्यानच्या पेठमध्ये आता पुण्यात करायला जाणारा जे रोड आहे त्या रोडला 1 कोटीचं टेंडर काढून तयार आहे. फक्त पाऊस राहता म्हणून ते काम थांबलंय. नाहीतर आमच्या धोण्याच्या लोकांना सुद्धा वाटायला चालू आहे की आमच्या हा केव्हा राहतील आणि रस्ते पुढे निमगंगा आहे त्याचा टेंडर करतात टेंडरून आली की त्याला वेळे बंद झाला नोव्हेंबर ते करायला आजच्या स्टार्ट झाले. ते मी एवढं सांगितलं होतं की शशिकांत पाटील साहेबांनी जे आता आम्हाला चंद्रटेक सैनिकांचे ब्रिज मंजूर झाले, ते ब्रिज कंप्लीट झाले. साहेब तुम्ही त्या ब्रिजच्या ओपनिंगला आमच्या कर्नाटक ಬಳಿಕ ಶಾಸಕ ಗಣೇಶ್ ಹುಕ್ಕೇರಿಯವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಅನಿಲ್ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬವನ್ನು ಕೇಕ್ ಕತ್ತರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಆಚರಿಸಲಾಯಿತು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವೈಶಾಲಿ ಅನಿಲ್ ಪಾಟೀಲ್, ಚಂದ್ರಕಾಂತ್ ಪಾಟೀಲ್, ಶರದ್ ಪಾಟೀಲ್, ಸಿದ್ದು ಮಗ್ದುಮ್, ಶಶಿಕಾಂತ್ ಪಾಟೀಲ್, ಯುವರಾಜ್ ಪಾಟೀಲ್, ಪಿಂಟು ಪಾಟೀಲ್, ಮಾರುತಿ ಪಾಟೀಲ್, ರಾಹುಲ್ ದೇಸಾಯಿ, ಸುರೇಶ್ ಕಾಗ್ವಾಡೆ, ವಿಷ್ಣು ಪಾಟೀಲ್, ಗೋಪಾಲ್ ಮಗ್ದುಮ್, ಸಂಜಯ್ ಪಾಟೀಲ್, ಪಾರಾ ಪಾಟೀಲ್, ಗುರುಜಿ, ಕೆಆರ್ ಪಾಟೀಲ್, ಪಾಂಡುರಂಗ್ ಕೋಳಿ, ಮಾರುತಿ ಕಾಂಬ್ಳೆ, ಕೃಷ್ಣಾಥ್ ಕಾಂಬ್ಳೆ, ಮಲ್ಲು ಧನಗರ್, ನಿತಿನ್ ಜಮದಾಡೆ, ಅಶೋಕ್ ಜಮದಾಡೆ, ಸಂತೋಷಿ ದನಗರ್, ಸಂತೋಷ್ ಕುಂಬಾರ್, ಚಂದ್ರಕಾಂತ್ ಪಾಟೀಲ್,
ಬಾಳು ಚೌಗ್ಲೆ, ಪೋಪಟ್ ಗುರವ್, ಶ್ರವಣ್ ಅಡ್ಕೆ, ಬಸವರಾಜ್ ಕಾಂಬ್ಳೆ, ಬಾಳು ಧನಗರ್, ಬಬನ್ ಬಿಲ್ವಡೆ, ಮಹೇಶ್ ಕಾಗ್ವಾಡೆ, ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಶಿಂಗಾಡೆ, ವಿಜಯ್ ಜಾಧವ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಚಂದೂರು ಗ್ರಾಮದ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಅನಿಲ್ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ಪಂಚ್ ನ್ಯೂಸ್ಗಾಗಿ ಚಂದೂರದಿಂದ ರಾಜು ಕೋಳಿ.